नमस्कार, वेलकम केतकीस मैजिकल लाइफ चैनल को समस्ते खुशी रे रहिथिबे भलरे थिबे आशा करूची। मु मते बहुत भलरे अछि। भगवान समस्त को बहुत खुशी रे रखितांतो, बहुत भलरे थांतो। जेती भी मो वीडियो देखुचंती बहुत शेयर करचंती, सब्सक्राइब करचंती, लाइक करचंती, तो बहुत हृदय कोटि कोटि धन्यवाद। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो काली हमें सबकॉन्शियस माइंड रो लेखिका परिचय को करथिले। आज हमें पढ़िबा प्रथम अध्याय। ये बही तो बहुत सुंदर प्रथम रो कहिछि। तो आज हमें पढ़िबा प्रथम अध्याय। अध्याय नंबर 1। आपणक भितरे निहित संपत्तिर गंताघर। आपणक पहुंच भितरे रहिछि असीम संपत्तिर गंताघर। से सब पाइबाकु हेले निजर मानस चक्षु खोलंतु एवं देखंतु। आपणक भितरे ही सेही सुनार खଣି भरी रहिछि। आनंद एवं प्राचुर्य भितरे बंचिबा पई दरकार थिबा सब जिनिस सेही खणिरु आपण खळिकी बाहर करि परिबे। अधिकांश लोक निजर सामर्थ्य व्यवहार करि न थांती, कारण सेमाने एही खजणा विषय रे अनभिज्ञ थांती। ताकर ज्ञात न थाए। तो अनंत बुद्धिमत्ता एवं सीमाहीन प्रेम जे सेमानंक भितरे ही लुचि रहिछि एवं सेमाने जहा चाहिबे ताहा सेथिरु बाहर करि परिबे, से विषय रे सेमाने सचेतन नुहंती। गोटिए लुहा खंडरे चुंबकीय शक्ति थिले ताहा निज ओजनर 12 गुण भारकु उठाई देई पारे, किंतु जदि आपण सेही लुहा खंडटिरु चुंबकीय शक्ति बाहर करिदेबे, एहा हल्का पत्थर खंडिए मध्य उठाई पारिबो नाही। सेहीपरि संसार रे दुई प्रकार लोक थांती। जेउमानंक पाखरे चुंबकीय शक्ति थाए, सेमाने आत्मविश्वास रे भरपूर थांती, जानी थांती जे सेमानंक जन्म सफल हेबा पई एवं विजय लाभ करिबा पई हेइछि। अन्य पक्षरे बाकी लोकमानक भितरे चुंबकीय शक्ति न थाए, बरं मनरे थाए भय एवं संदेह। से लोकमाने सबुबेले संदेह भितरे रही थांती। सुजोग पाखरे थिला बेले सेमाने भावंती मु विफल हेले कोन हबो, मोर टंका क्षति होई जिवो। सेमानंक चिंताधारा अलगा प्रकार थाए। लोकमाने मो उपरे हसिबे, एभଳି लोके जीवन रे बहु दूर जाई पारिबेनी। सेमाने भय सेमानंकु आगकु जिबाकु देबो नाही। जन्म जन्मांतररु रही आसीथिबा गूढ़ रहस्य को आविष्कार करी कामरे लगाइले आपण मध्य चुंबकीय शक्तिर अधिकारी होई पारिबे। तेणुकरी आपनको जदि आगकु बढ़िबाकु अछि ना, तेबे लोक काहारी कथा सुनिबा दरकार नाही। लोके तो बहुत किछि कहिबे, बहुत किछि कहिबे। लोककर प्रकृति हेला कहिबा। सेमाने भलो कले ही कहिबे, आउ भलो न कले मध्य कहिबे। से आगकु बढ़िले मध्य कहिबे, न बढ़िले मध्य कहिबे। आगकु बढ़िले कोन कहिबे, देखो से कोठु कार कला धन पाई गला बोधे, से आगकु बढ़ी गला, एते घर द्वार कर देला। जदि आगकु बढ़ी पारिबे नहीं, ताले कहे किछि करि पारबो नहीं, एमिति गरीबी ही के रहइबो, किछि करि पारबो नहीं, कट 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 कट। इनी माने भाषा रे भी बहुत प्रकार जादू अछि। प्राचीन कालर सबुठारु बड़ रहस्य। धरि नियंतु आपणकु केही जणे पचारिले जे बहु दिनरु दुनिया रे थिबा सबुठु बड़ रहस्य कोन कुहंतु, आपण कोन कहिबे? परमाणु शक्ति गोटिए ग्रहरु अन्य ग्रह को यात्रा, ब्लैक होल
ନା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏହି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ପାଇବା? ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି ଏବଂ କାମରେ କେମିତି ଲଗାଇବା? ଉତ୍ତର ଅତି ସରଳ। ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଅବଚେତନ ମନରେ ଥିବା ଅତି ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସେଇ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଖୋଜନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତି। ଥରେ ଅବଚେତନ ମନ ସହ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାର ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଶିଖିଗଲେ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭରି ପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ତରରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଶିଖାଯାଇଥିବା ସରଳ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍, ମହାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେସବୁ ଜିନିଷର ଅସୀମ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗଭୀରତମ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହା ଅବିଳମ୍ବେ କରାମତି ଦେଖାଇବ। ତେବେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ମାନସିକତା ରଖିବା ସହ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସୀମ ଧୀଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆପଣ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ, ନୂଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ଜନା କରିପାରିବେ। ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସୀମ ଧୀଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବ। ଥରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଇଲେ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଅବଚେତନ ମନର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ତଥା ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଠିକ୍ କ୍ରେତା ଖୋଜି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଅନ୍ତର୍ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅନୁଭବ, ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶକ୍ତି ବିଶାଳ। ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିପାରିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଛି। ସୁଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ମନ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟକୁ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ କରିପାରିଛି। ଏହା ମନର ବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଧାର ଖୋଜି ବାହାର କରି
ଦରକାର, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସବୁଠାରେ ସମାନ। ଆପଣ ଅବଚେତନ ମନର ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ପରିଣାମ ଦରକାର ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଜଣେ ରସାୟନବିତ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଉଜାନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର 2ଟି ପରମାଣୁ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ମିଶାଇବେ, ଏହାର ପରିମାଣ ହେବ ଜଳ। ବେଳେବେଳେ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ସିଜେନର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଏବଂ କାର୍ବନର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ମିଶାଇବେ, ଏହାର ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ସିଜେନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ମିଶାଇବେ, ଆପଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସମାନ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହୁ ନିୟମ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତର ନିୟମ ଅବଚେତନ ମନର ନିୟମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ରସାୟନ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନିୟମକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଅବଚେତନ ମନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିୟମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନିୟମ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପାଣି ତାର ସ୍ତର ନିଜେ ଖୋଜିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁ ସମୟରେ ପାଣି ଏବଂ ପାଣି ଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଥିବା ସବୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟବାସୀ ଏହି ନିୟମ ଜାଣିଥିଲେ। ପିରାମିଡଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଗଲେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସବୁଠାରେ ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ପାତର ଏକ ଖଣ୍ଡକୁ ଗରମ କରିବେ, ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହି କାମ ଆପଣ ଚୀନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାରତ କିମ୍ବା ମହାକାଶର କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରରେ କରନ୍ତୁ, ସବୁଠାରେ ପରିଣାମ ସମାନ ହେବ। ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଗଲେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ଯେଉଁ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପରିସ୍ଥିତି, ଅନୁଭବ ଏବଂ ଘଟଣା ଆକାରରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପଟଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ହେଉଛି ଏକ ନିୟମ। ଏବଂ ନିୟମ କହିଲେ ମୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାମ, ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ହେଉଛି ଏହା ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷମତାରୁ ନିମ୍ନ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବତି ଜଳାଇଲେ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଷ୍ଟୋଭରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆପଣ ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ନିୟମର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହ ସହଯୋଗ କରି ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଯାହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ନାନା ଉପାୟରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ନିୟମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ନିୟମ। ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଏହା କାହିଁକି କାମ କରେ ଏବଂ କିପରି କାମ କରେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାଇବେଲର ସରଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଇଣ୍ଡର ଏତିକି ବି ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। କେବଳ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଥରେ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଇଣ୍ଡକୁ ଥରେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ
ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। କାଚରେ ଚାଲିବେ, ନିଆଁରେ ଚାଲିବେ, ନିଆଁ ଖାଇବେ, ଫୁଡ଼ିବେ, ସବୁ କିଛି। ମାଇଣ୍ଡର ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି। ଯୋସେଫ ମର୍ଫି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମନର ନିୟମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ନିୟମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେଉଁଭଳି ଉପାୟରେ କାମ କରୁଛି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା। କେବଳ ତାହା ଏକ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି, ଘଟଣା ଏବଂ କାମ ଅବଚେତନ ମନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ। କୃତ୍ରିମ ବିଶ୍ୱାସ, ମତାମତ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭୟ ଯାହା ଆମ ମାନବ ଜାତିକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି ତାହା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବହି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଅବଚେତନ ମନର ନିୟମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସାର୍ବଜନୀନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ଉତ୍ତର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ସୁସଙ୍ଗତି ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକତା ସ୍ୱଭାବ। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ମନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ଦୁଇଟି ବିଭଜନ ରେଖା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନର ଏହି ଦୁଇଟି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମନର ଏହି ଦୁଇଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ମନ, ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ, ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ସୁପ୍ତ ମନ, ଉପରିସ୍ଥ ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ଅଣ-ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମନ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ମନ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନାମ ରହିଛି। ଏସବୁର ନିହିତାର୍ଥ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ମୌଳିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ମନର ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୂରା ବହିରେ ମୁଁ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସହଜରେ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମନର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ। ମନର ଦୁଇଟି କାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଏକ ବଗିଚା ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଳି। ଦିନ ସାରା ନିଜର ଅବଚେତନ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଚେତନ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନରେ ଯେପରି ବୁଣିବେ, ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ପରିବେଶରେ ସେପରି ଅମଳ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଉର୍ବର ମାଟିର ଏବଂ ଶଯ୍ୟା ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲ ତୋଳି ପାରିବେ କି? ଆପଣ ଆମ୍ବ ଲଗାଇବେ, ପଣସ ପାଇବେ କି? ନା। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟିଏ କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବା ଉଚିତ।
କେବଳ ସେହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେହି ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ, ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନୀରବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚେତନ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଗିଚାରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବେ ସେମିତି ଗଛ ଉଠିବ, ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଯଦି ବାର ବାର ମଞ୍ଜିର ଗଛ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ଗଛ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ବାର ବାର ଯଦି ସେ ମଞ୍ଜିକୁ କୁଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, ବାହାର କରିଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଟା କେବେ ଗଛ ହବନି, କେବେ ଗଜା ହବନି କି କେବେ ଗଛରେ ପରିଣତ ହବନି। ସେ ମଞ୍ଜିରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେ ବାର ବାର ଆପଣ ଖୋଳୁଥିବେ, ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଇଏରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ବହୁତ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନାତ୍ମକ, ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ଏହା ସୁସଙ୍ଗତ ପରିସ୍ଥିତି, ସୁଖଦ ପରିବେଶ ଏବଂ ସବୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଆପଣ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସକଳ ଜୀବଜଗତକୁ ଅନୁଶାସିତ କରୁଥିବା ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟମ ସହ ସଚେତନ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଚାରିପାଖକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମାଜର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନବ ଜାତିର ବିଶାଳ ଭାଗ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭିତରର ଦୁନିଆରେ ଗଭୀର ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭିତରର ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର, ଭାବନା, କଳ୍ପନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୁନିଆ ହିଁ ବାହାର ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅନୁଭବ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବର ସାଂଗଠନିକ ନିୟମ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରର ରଚନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବାହାରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେତନ କିମ୍ବା ଅବଚେତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ତା'ର କାରଣ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରୁ ବିବାଦ, ସନ୍ଦେହ, ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଚେତନ ମନ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମନରେ ଆଙ୍କିଥିବା ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ସେହି କାରଣ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭାବକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ସରଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ
ସମୃଦ୍ଧିର ଅସୀମ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଅବଚେତନ ମନ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ସେହି ଚେତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ଅନନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବା ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରନ୍ତୁ। ମନର ନିୟମକୁ ଆପଣ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏହି କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଦଳରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ବଦଳରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳିବ, ଅଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ବିଫଳତା ବଦଳରେ ସଫଳତା, ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ସୁଖ, ଅନ୍ଧାର ବଦଳରେ ଆଲୋକ, ବିବାଦ ବଦଳରେ ସୁସଂବାଦ, ଭୟ ବଦଳରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇବେ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହିଠାରୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ଅଧିକାଂଶ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କଳାକାର, କବି, ଗାୟକ, ଲେଖକ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନକାରୀ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଥରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଏନରିକ୍ କାରୁସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଗଳା ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱରକୁ ଯେମିତି ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାକ୍‌ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍‌କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇବାର ଥିଲା। ସେ ଥରି ଥରି ନିଜକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ହସିବେ। ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌କୁ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ ପାଟି କଲେ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ମୁଁ, ବଡ଼ ମୁଁ-କୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଏବଂ ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଏଠୁ ବାହାରିଯା। ସେ ଛୋଟ ମୁଁ-କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମୋ ଭିତରେ ବଡ଼ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଡ଼ ମୁଁ-ର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କାରୁସ୍ ତାଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ବାହାରିଯା, ମୋ ଭିତରେ ବଡ଼ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିଲା, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍‌କୁ ଗଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କାରୁସ୍‌ଙ୍କର ମନର ଦୁଇଟି ସ୍ତର, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଅଚେତନ ମନ ଏବଂ ଅଯୌକ୍ତିକ ଅବଚେତନ ମନକୁ ବୁଝିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ କାରୁସ୍‌ଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭା ଭୟଗ୍ରସ୍ତ, ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ବୃହତ୍ ସଭାରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଚେତନ ମନକୁ ଭୟଭୀତ, ନିରାଶ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଘଟିଲେ ଆପଣ ମହାନ କାରୁସ୍‌ଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିଜ ଗଭୀରତମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଯୌକ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ରୁହ, ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ତୁମେ ମୋର ଅଧୀନ, ତୁମକୁ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଭୀରତମ ମନର ଅଯୌକ୍ତିକ ଗତିବିଧିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିବା ପରେ ଯାହା ଘଟିବ, ଆପଣ ତାହା ଦେଖି ପୁଲକିତ ହୋଇଯିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସୀମ ଶାନ୍ତି ଖେଳିଯିବ। ଅବଚେତନ ମନ ଚେତନ ମନର ଅଧୀନ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅବଚେତନ ବା ଅଧୀନ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ କାମ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭଳି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍ରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଏଲର, ଗଜ୍ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଲୋକେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଆଦେଶ ମାନି କାମ କରନ୍ତି। କମ୍ପାସ, ସେକ୍ସଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଜରେ ଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍ରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଜାହାଜକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ କ୍ୟାପିଟାନ ଜାହାଜର ଇନଚାର୍ଜ, ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ସେଥିଯୋଗୁଁ କ୍ରିଉରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜାହାଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାନ ଏବଂ ଜାହାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ପରିବେଶ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ଚେତନ ମନ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏବଂ କାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣ ଦେଉଥିବା ଆଦେଶକୁ ଅବଚେତନ ମନ ପାଳନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମନକୁ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏହା କିଣିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ, ଅବଚେତନ ମନ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହି ଚାଲିବେ ଯେ ମୁଁ ସେହି କାର୍ କିଣି ପାରିବି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଛୁଟି କଟାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେହି ଘର କିଣି ପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବ। ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷର ଅଭାବରେ କାଟିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା। ସେ ଅବଚେତନ ମନ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅବଚେତନ ମନ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପରିକା। ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସେ ସେମିତି କରିବ। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରିକା, ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ତାହା କରିବ। ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ନିନା ଡବ୍ଲୁ ବେଭର୍ଲି ହିଲ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲୁଥିଲା। ତା ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭରି ରହିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଛୁଟି ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବୁଫାଲୋରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ କଟାଇବାର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ପାଖ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍କାନିଶ ଚମଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ତାର ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଲୋଭିଲା ଆଖିରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାଗ୍ର ଦାମ ଦେଖି ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଏକ ଦାମୀ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇଲା, କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କୌଣସି କଥା ଶେଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ବିପରୀତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ହେବ। କାଚ କାନ୍ଥ ଦେଇ ସେ ନିରେଖି ଦେଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ମୋର। ଏହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଅବଚେତନ ମନ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହା ପାଇସାରିଛି। ସେହିଦିନ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିନା ତାର ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବିଦାୟ
ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ଖାଇବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ ଭରା ଯାଇଥିବା ଉପହାର ତା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ? ମୋ ପସନ୍ଦର କିଛି ଥିବ କି? ନୀନା ମନରେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖୁସିର ସହ ସେ ଉପହାର ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲା ସକାଳେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର କରିସାରିଥିଲା, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅବିକଳ ସେଇଭଳି ଚମଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନୀନା ମନରେ ନାନା ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭରି ରହିଥିଲା, ସେ ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଅବଚେତନ ମନ କାମଟି ପୂରା କରି ଦେଖାଇଲା। ପରେ ନୀନା ମୋତେ କହିଲା, ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ତଥାପି ତାହା ଏବେ ମୋର। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କିପରି ପାଇବି। ସେ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ଅସୀମ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଛପି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେଲା? କିଛି ମାସ ତଳେ ମୁଁ ରୁଥ୍ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପାଇଲି। ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲେଖିଥିଲେ, ମୋତେ 75 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା ଏବଂ ମୋର ପୂରା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲି। ପେନ୍ସନ୍ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ଚଳୁଥିଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ନିରାଶା ଭରି ରହିଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ମନେ ପକାଇଲି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏହା କ'ଣ ସତ ହୋଇପାରିବ? ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ହରାଇବାକୁ କିଛି ବି ନଥିଲା। ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଦୟାଳୁ, ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ମୁଁ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲି। ଦିନେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ମୋତେ ସେ ଦୟାଳୁ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ଲାଗିଲେ। ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତର ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୋତେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁରୋପରେ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୋର ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା। ରୁଥ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ତାଙ୍କ ନିଜର ଭିତରେ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ହୃଦୟର ସହ ଆପଣାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯାହାକି ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ମାଧ୍ୟମ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜ କଳ୍ପନାକୁ ଆକାର ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତର ଆଣିଲା। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ଭରପୂର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମିଳନ କରାଇଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ସତ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ଠିକ୍, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ଭଲ ଖବର ଆଣିଦେବ। ଯଦି କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି, ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଅସୀମ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଅବଚେତନ ମନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାର ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବେ।
ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ପାଖରେ ରହିଛି। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନକୁ କହିବେ ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଉଠେଇଦେବ। ଅବଚେତନ ମନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବିଲ୍ଡର ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଭାବି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରିଚାରକ ସାଜି ଆଦେଶ ମାନି କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଏକ କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ନାଟକଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ସହ ତାହା ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସେହିଭଳି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆପଣ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭଳି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଠିକ୍ ଆଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଅନୁଶାସିତ କରୁଥିବା ଅବଚେତନ ମନକୁ ସଠିକ୍ ଆଦେଶ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେବା ଉଚିତ। କଦାପି ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏହା କିଣିପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ କାମ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ, ଅବଚେତନ ମନ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି। ଜୀବନର ନିୟମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ନିୟମ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କଲା ଭଳି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବଚେତନ ମନର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କାମ ହେବ। ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।